อนิจจวัตสังขารอุปดาวายดัม ยุค มิ นี้ โน เย็นหนึ่งน้อมอารมณ์แนกทางออกเนื้อโดยการเรื่องปรือปรวดม้วยได้เมียนจำนองเจืองถาขม้อยรนเตียบังคายปรังได้เชื่อเรื่องราวลองประราดด้อยวิญญาณคันไตห้องได้สลับด้อยรนเตียบังขนองรถเดวปรังเวียกือเชียรเดวปรังกระเดาแหงข้างเนื้อภูมิสายมุ้ยได้สเทิดเนื้อได้สระเยลกำเดาทั้งไงหักดูเชียจ้องรมเลียเอาไว้ต่างออกเพื่อเอาได้สายแปรกระแหงนันตึกอันดมเรียงสงัวทั้งไงมุ้ยขณะได้ทั้งไงการตาเล็กบันติกมาดองเมฆสรละได้ทลอบแต่เคี้ยวสรงัดตั้งปีปรึกสรับแต่ปลายฉีกเมางงเงึดสลบพลิมแต่มาดองหากโดยฉีเมียนเอาไว้มวยกรบดันดอบมอกเลยพุ่มขจลพชุก็จับดำบอกเบาอย่างกลมหกนอมอกเนวทูลีได้ห้อยตรลมขเมียนดอรนามันแนกนึกสมานถาขนอรอดอยปรางดอกกระดาวคลังแบบนี้ใบฉีอาจเมียนก็ระล้วนรนเตะใบดอซ่าฮาวบานลอยลูกวันได้เชื่อเกษกรไว้กันดาลแม่เนื่องเชื่อประเดี๋ยวบนเนสไรนีกอมปุ้งไตรูตเรสประโมลบันไลน้ำพอลดำนำได้เนื้อเซซอลระบบกอดเนื้อกันดาลวิลสไรจงง่ายปิบเตะบันติกอดประยัลโดยเกตาเวียกรอนไตเจ็บเลี้ยงจอลธรรมดาปนนอสโรปิลได้กอดกอมปุ้งแต่โอนรื้อตระกวนเนาะสรับแต่เมียนรอนเตียบังหมวยไซดอทมอจ๋าได้เมียนปนลือปัวคิวพริกบานบังเจ้าหมักจอมกอดเป็นตำหึงตั้งมาดองสำเร็จตู้ล้วนลือกระหึ่มเป็นผุมถ้วยเอาแหน่สรบไพสลอนสลาวรถโจพแต่เรียงขลวนเบลพิวจอลรำวับเตอเนี่ยผู้มวยจำนวนบานนอมคเนเตอร์เมลตีตั้งดารอนเตะบันนูโปเก๋เคยโลกวันเด็กสลับเนตีนูแตงครูนปราณแช่คลอยขมาเปรียบดูจีดุมชุงเฮยเมียนเคลนแช่คลอยคลั่งได้หักดูจีจวบนังจอลอากาศมันรลุบแนวภูมิแตงเพยสลันสโลเลียลมนังกาอานัดอาโซจีป้นเปกปรูโลกวันจีมนูลอให้กาสลาประบากอดเกิดจีเรื่องจมไหลบังเฟิดปีโปรโครธนาดอยรันเตียบันผีจรานกาดล้างขนองระดาวษามันแม่นไข่ปรังแด่สมใบแต่เพลียงมุยตำเนาะก็ขมิ้งไหลพวกเกแต่งล็อกเนี้ยดังท้าการสลับแบบนี้คือจะการสลับดอยขม้อยไตเฮาปอดเมียนในการสลับดอยรันเตียบันระบบโลกวันขนองระดาวปรางดอยจมไหลนี้บานทัวเอาหยักภูมิกันแต่ปรวยบารำหนึ่งไผ่คลายคลังลางตามจำเรือนอยากสรกโบราณการสลับโดยซารันเตียบันชื่อปิแซการสลับได้กาดลางมันตามระดาวกาวธรรมดาเตระบานจัดถูกท้าเจือขมอยไตเฮาหรือขมอยกาดได้เจือวิญญาณคันนึ่งมันบานแต่กาดให้หนึ่งเนอลงบรรลัดยักได้เนรูเนสไรนี้เพียรยาระบอลโลกวันบันยมซอกสังเรงสเตอร์แต่ดัดจันไตเตระปรังปรายเรียบจอมปิธีบอนเตียงกันดาลก็ได้บารามอาจารย์ขนมภูมิคืออาจารย์ซ่อนได้เจียนแนะเมียนจำเนดังข้างปิธีบอนประเพณีบ้านหมกดอลเตะระบบโลกวันอาจารย์ซนบ้านสำเลังเมลสะสอบโดยร่มดอยกันเตลนุเฮยงกกระบาลโดยกระไดแกรงกระอากอดบานปรับกรมกรัวซาหนึ่งแนะพมอย่างเมืองมาทาการสลับดอยรนเตียบันเจอการสลับมวยโดยวิญญาณมันบานดังคล้วนหายเมียงกาชื่อจับครั้งบำหดซอบโลกวันเตยตายโบเจียเพลียมมันไอตกยูหัวปีมือยกบานเต้ปลูกคลาดวิญญาณไตเฮาดอกจวบเตยหนึ่งเพียสัมบังหรือก่อนไหลสลับปีที่บนก็เตยถือล้างดอยกัดบันท้อยตามหลักตะคีบดอมใบกลมอ้อยเมียนกาอื่นเจินหรือบะบวดขม้อยอ้อยหมกรูปเนื้อจิมวยยืงเจินเปกเนพมหนึ่งกรมกรุซาบานเทือตามบังกาบระบอาจาดอยมันเฮียนประไกพวกเก๋บานเรียบจอมพิธีบังสุโกลหนึ่งโบเชียซับลูกวันอย่างประยับประยัลเนื้อวอดกบ่ายผมกรอมบาริยากาสไพคลาดเกรียมกรมหนึ่งต้านตึงเจตี้บังพอดเปลกำปงโบเชียซับก็เมียนมนุษย์มวยจำนวนลวดนิเยคเนียกสับท้าเปลสอบแฉพวกเก้หักโดยเชียบานลือสมเลงพกรล้วนติ๊กมากปีกำนอเพลิงเชียบรรณาฐานเตียดพองครอยปีโบเชียสอบจอบหายเทียดรบอลโลกวันก็เตรบานเกโยกตัวดักขนงใจไตโต้มวยในวอดกรุบขเนียสังคมท้าปีที่โบเชียนี้หนึ่งนอมวิญญาณคันลูกวันเต้ยกันโซกติภพหายพวกเก้หนึ่งแรงชูประแตนหนึ่งเรื่องอากรอกเตียดหายปนท้ายเทียดพืชพวกเก้มันตวนดังเตท้าการลองบนหลาดดอสาหายเติบไตจับดังปนนอกร้อยปีบรรจบพิธีโบเชียบานแต่ปียบปนนอกรมครูซาระบาลโลกวันมันอาจรกเสกดีสุกบานไลพีบสงบสงัดได้โปเกรำปังตกมันบ้านกาดล่างโนเทเนสไรนี้ได้เชียพยเยียบานพยยิ้มเก่งไอลวกดำใบบำเพลิกพีบฉุยจับนังรูปพีบดอกกูไอคล้ายในสะซอบสวามีปันตายเนื้อเปะกันดาลอาทราดเปลเมกงงเงิดสลบนังบริยากาสงัดจรงม
ស្រាប់តែអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមឮសំឡេងចម្លែកคล้ายវាជាសំឡេងក្រហមធួនដូចជាសូបក្រលុនរងំដែលហាក់ដូចជាលួនចុះឡើងនៅក្រោមផ្ទះឈើរបស់គាត់ផ្ទះចាប់ផ្ដើមរង្គើតិចដូចជាមានអ្វីមួយទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងកំពុងតែរំកិលខ្លួនពីជ្រុងមួយទៅជ្រុងមួយនៅខាងក្រោមអ្នកស្រីនីបាក់ភ្នែកធំទាំងភ័យខ្លាចរហូតដល់លែងហ៊ានដកដង្ហើមសំឡេងក្រហមនោះកាន់តែលាន់ឮខ្លាំងឡើងហើយរំកិលមករកកន្លែងដែលគាត់កំពុងដេកមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏ចាប់ដើមហិតបានក្លិនស្អុយឆ្អាបខ្លោចហាក់ដូចជាសាច់ត្រីភ្លើងឆេះថ្មីដែលវាធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹកឃើញដល់ក្លិនខ្លួនរបស់ស្វាមីពេលដែលត្រូវរន្ទះបានការលងបន្លាចនេះមិនមែនមានតែអ្នកស្រីនេះម្នាក់ឯងនោះទេកូនរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយំនៅពេលយប់ផងដែរកូនប្រុសពៅរបស់គាត់ពេលខ្លះយំហើយចង្អុលទៅជ្រុងងងឹតណាមួយនៅក្បែរបង្អួចផ្ទះដោយនិយាយខ្សឹបថាប៉ាខ្មៅក្តៅអ្នកស្រីនេះយល់ច្បាស់ណាស់ថាវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកវ៉ាន់ដែលស្លាប់ដោយតៃហោងនោះកំពុងតែដកជាប់ហើយវិលត្រឡប់មករកផ្ទះវិញហើយរាល់ពេលដែលសំឡេងផ្គរលួនក្រោមផ្ទះលួនលឺឡើងវាក៏នាំមកនូវរូបភាពសាកសពដែលឆេះខ្មៅនោះធ្វើឲ្យគាត់គេងមិនលក់បក់មិនលហើយនិងរស់នៅទាំងក្តីភ័យខ្លាចជាទីបំផុតក្រុមគ្រួសារនេះបានរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងរងចាំមើលថាតើខ្មោចរន្ទះបាញ់នេះនឹងលេចមុខមកដោយរបៀបណាទៀតការលងបន្លាចដោយសំឡេងគ្រោះហឹមក្រោមផ្ទះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍រហូតដល់អ្នកស្រីនេះស្ទើរតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺគាត់ព្យាយាមអ៊ុតធូបបន់ស្រន់រាល់យប់ដើម្បីសូមឲ្យវិញ្ញាណស្វាមីរបស់គាត់ទៅកាន់សុគតិភពប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មានប្រយោជន៍សោះយប់មួយដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ក្រោយពីដាក់កូនឲ្យគេងលក់ហើយអ្នកស្រីនេះក៏បានចុះមកជន់ក្រោមផ្ទះដើម្បីក្រាបនមស្ការសំពះព្រះនិងអធិដ្ឋានគាត់បានដាក់ទៀនតូចមួយនៅមុខព្រះពុទ្ធរូបហើយចាប់ផ្ដើមតាំងសមាធិខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែលុតជង្គង់អ៊ុចធូបនោះស្រាប់តែអក្សរីមានអារម្មណ៍ថាមានពន្លឺព្រិចមួយចាំងមកលើខ្នងរបស់គាត់ភ្លាមនោះអារម្មណ៍របស់គាត់ក៏តក់ស្លុតជាខ្លាំងហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងសម្លឹងមើលគាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីខាងក្រៅបង្អួចអ្នកស្រីនេះលើកដៃអធិដ្ឋានថ្វាយបង្គំរួចក៏ងើបមុខឡើងយឺតហើយបែរតែមើលបង្អួចឈើចាស់ដែលមានចន្លោះប្រហោង2-3កន្លែងតាមចន្លោះស៊ុំបង្អួចនោះគាត់បានឃើញស្រមោលមនុស្សខ្មៅធំឈរស្ងៀមនៅក្រោមពន្លឺខែដ៏ស្រអាប់ស្រមោលនោះមើលទៅមិនដូចស្រមោលមនុស្សធម្មតាឡើយវាមានលក្ខណៈដូចជាត្រីបានភ្លើងឆេះខ្លោចទាំងស្រុងហើយមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចបំផុតអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនីភ័យរន្ធត់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺភ្នែកម្ខាងរបស់ស្រមោលនោះមានពន្លឺពណ៌ខៀវព្រិចហាក់ដូចជាផ្កាភ្លើងរន្ទះបាញ់ដែលកំពុងសម្លឹងត្រង់មកកាន់អ្នកស្រីនីស្រែកផ្អើលឡើងភ្លាមតែសំឡេងនោះហាក់ដូចជាជាប់គាំងក្នុងបំពង់កហើយដៃជើងរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរឹងត្អាំងរើមិនរួចស្រមោលខ្មៅនោះនៅតែឈរស្ងៀមអមមួយសន្ទុះហាក់ដូចជាកំពុងទាមទារអ្វីមួយពីគាត់មួយសន្ទុះក្រោយមកពេលអ្នកស្រីនីប្រឹងប្រមូលស្មារតីហើយស្រែកហៅកូនរបស់គាត់ស្រមោលនោះក៏រលាយបាត់ទៅវិញភ្លាមដូចផ្សែងទុកឲ្យអ្នកស្រីនីភ័យរន្ធត់ស្ទើរដាច់ខ្យល់នៅលើក្តារផ្ទះតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងក្លិនឆេះខ្លោចដែលកាន់តែហុយខ្លាំងឡើងគាត់បានដឹងច្បាស់ហើយថាស្វាមីរបស់គាត់ពិតជាបានក្លាយជាខ្មាល់តៃហោងដែលកាចសាហាវមែនដោយទ្រាំលែងបាននឹងការលងបន្លាចដ៏សាហាវនិងការយាយីដោយក្លិនឆេះខ្លោចនៅពេលយប់អ្នកស្រីនេះបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែរកដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅព្រឹកបន្ទាប់គាត់បានរត់រះនាំកូនរបស់គាត់ទៅសុំយោបល់ពីអាចារ្យសុនដែលជាអ្នកធ្វើពិធីបូជាសពស្វាមីរបស់គាត់អ្នកស្រីនេះបានរៀបរាប់ដំណើររឿងទាំងអស់ប្រាប់អាចារ្យសិនទាំងទឹកភ្នែកអំពីសំឡេងផ្គររលូនក្រោមផ្ទះក្លិនឆេះខ្លោចនិងជាពិសេសរូបភាពស្រមោលខ្មៅឆេះនឹងមាត់បង្អួចអាចារ្យសុនបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយងក់ក្បាលដោយក្តីអាណិតលាយលំនឹងកាយក្រៃរអាគាត់បានយកស្លឹកគ្រៃនិងទឹកមន្តមួយចំនួនប្រោះលើអ្នកស្រីនេះដើម្បីបន្ធូរភាពភ័យខ្លាចរួចក៏ពន្យល់ដោយសម្ដីធ្ងន់ថាដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបហើយអ្នកស្រីនេះខ្មោចតៃហោងរន្ទះបាញ់គឺតៃហោងកាចខ្លាំងណាស់ព្រោះគាត់ស្លាប់ទាំងកំហឹងនិងការឈឺចាប់ដែលឆេះខ្លោចភ្លាមវិញ្ញាណគាត់នៅតែមានការឈឺចាប់និងមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនស្លាប់ទេគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថា
កតកំពុងតែរងការឈឺចាប់ដោយរន្ទះបានហើយកំពុងតែស្វែងរកអ្វីមួយដែលបាត់បង់ឬរកកម្លាំងដែលខ្លួនធ្លាប់នៅអាចារ្យសុនបានបន្តណែនាំនៅចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកស្រីនីត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រាលវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះពិធីឧទ្ទិសបន្ថែមត្រូវធ្វើពិធីឧទ្ទិសកុសលបន្ថែមមួយចំនួនទៀតដោយរាប់បាតព្រះសង្ឃក្នុងនាមលោកវ៉ាន់ឲ្យបានជាប់លាប់ទៀនបើកផ្លូវនៅពេលយប់ត្រូវដាក់ទៀនធំមួយនៅទិសអាគ្នេយ៍ទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងនៃផ្ទះអ្នកស្រីហើយអ៊ុតរៀងរាល់ល្ងាចដើម្បីជាការបើកផ្លូវឲ្យវិញ្ញាណលោកវ៉ាន់បានឃើញផ្លូវទៅកាន់សុគតិភាពមិនមែនមកឡងបន្លាចនៅទីនេះទេហាមដាច់ខាតមិនឲ្យនរណាម្នាក់ដេកឬប្រើប្រាស់កន្លែងដែលលោកវ៉ាន់ត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់នោះឡើយកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងជាប់ដករបស់ខ្មោចតៃហោងអ្នកស្រីនេះទទួលបានការផ្ដាំផ្ញើទាំងនេះហើយមានសង្ឃឹមខ្លះគាត់បានសន្យានឹងអាចារ្យសុនថានឹងធ្វើតាមបង្គាប់ទាំងអស់ដើម្បីរំដកវិញ្ញាណស្វាមីរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានដឹងទេថាការព្រមានដ៏សំខាន់របស់អាចារ្យសុនអំពីកន្លែងជាប់ដកនោះនឹងត្រូវបំពេញដោយចៃដន្យឆាប់នេះទន្ទឹមនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវ៉ាន់កំពុងតែរស់នៅក្នុងក្តីភ័យខ្លាចនិងព្យាយាមធ្វើពិធីឧទ្ទិសបុណ្យនោះប៊ុនលឿនដែលជាក្មួយប្រុសរបស់លោកវ៉ាន់បានមកលេងផ្ទះអ្នកស្រីនេះជាមួយមិត្តភ័ក្តិ3 4នាក់ទៀតពីទីក្រុងប៊ុនលឿងនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេគឺជាយុវជនចំនួនថ្មីដែលធំដឹងក្តីនៅក្នុងទីប្រជុំជនដូច្នេះហើយពួកគេមិនសូវជាជឿរឿងខ្មោចព្រាយឬជំនឿអរូបិយៈទាំងនេះឡើយពួកគេបានឮរឿងរ៉ាវឡងបន្លាចដែលកើតឡើងក្នុងផ្ទះរបស់មីងរបស់គេតែបែរជាគិតថាវាកើតឡើងដោយសារតែមីងរបស់គេភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីនេះក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលខ្លួនបានជួបប្រទះទាំងអស់រួមទាំងការផ្ដាំផ្ញើរបស់អាចារ្យសុនអំពីខ្មោចតៃហោងកាយសាហាវនិងការហាមដាច់ខាតមិនឲ្យទៅជិតទីតាំងស្លាប់នោះដែរប៉ុន្តែប៊ុនលឿនមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងការហាមឃាត់នោះទេផ្ទុយទៅវិញគេបែរជាគិតថាវាជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅវិញយប់មួយក្រោយពីអង្គុយជជែកគ្នាលេងនៅផ្ទះយាយហើយប៊ុនលឿងនិងមិត្តភក្តិរបស់គេបានលេងល្បែងភ្នាល់គ្នាលេងល្បែងនោះគឺការហ៊ានទៅដេកនៅខ្ទង់ចោះក្បែរវាលស្រែដែលជាទីតាំងពូរបស់គេត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់នោះឯងពួកគេគិតថាវាជាការផ្សំព្រេងបែបយុវវ័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្មោចគ្មានពិតទេអ្នកស្រីនេះបានហាមឃាត់យ៉ាងទទូចទាំងទឹកភ្នែកនិងបង្ហាញការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងតែដោយសារតែយុវជនទាំងនេះមិនជឿលើរឿងអបិយជំនឿហើយគិតថាអ្នកស្រីនេះភ័យជ្រុលពួកគេក៏បាននាំគ្នាទៅកាន់ទីនោះទាំងកណ្ដាលយប់ដ៏ស្ងាត់ជ្រងំពួកគេបានយកតែភួយនិងពើមួយចំនួនទៅជាមួយហើយសម្រាកនៅក្នុងខ្ទមតូចចាស់នោះដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលវាលស្រែស្ងាត់ជ្រងំទីតាំងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលវិញ្ញាណខ្មោចរន្ទះបាញ់បានដកជាប់តាមការព្រាមានរបស់អាចារ្យសុនយុវជនទាំងនោះបាននិយាយលេងសើចនិងសើចក្អាយរហូតដល់យប់ជ្រៅទើបពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏នាំគ្នាដេកលក់ស្កប់ស្កល់ដោយមិនបានដឹងថាពួកគេកំពុងតែដេកនៅកន្លែងដែលវិញ្ញាណក្ខន្ធដ៏កាចសាហាវកំពុងតែរងចាំពួកគេនោះទេនៅពាក់កណ្ដាលយប់ជ្រៅម៉ោងប្រហែលជាង2ទៀបភ្លឺខ្យល់អាកាសនៅក្នុងខ្ទមតូចចាស់នោះស្រាប់តែคล้ายទៅជាត្រជាក់ខ្លាំងហាក់ដូចជាគេចាក់ទឹកកកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប៊ុនលឿងនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេកំពុងតែគេងលក់ស្កប់ស្កល់ស្រាប់តែពួកគេទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ព្រាតដោយសារតែមានក្លិនឆេះខ្លោចខ្លាំងហាក់ដូចជាកំពុងមានភ្លើងឆេះនៅក្បែរនោះក្លិននោះមិនមានជាក្លិនភ្លើងធម្មតាទេវាជាក្លិនស្អុយឆ្អាបខ្លោចលីលំគ្នាមិនទាន់បាត់ភ្ញាក់ផងពួកគេក៏ឮសំឡេងខ្យល់បក់បោកក្រហមខ្លាំងខុសពីធម្មតានៅជុំវិញខ្ទមសំឡេងនោះមិនមែនជាសំឡេងខ្យល់ព្យុះទេវាស្ដាប់ទៅដូចជាសំឡេងផ្គររងំនៅចាំពីលើក្បាលរបស់ពួកគេភ្លាមនោះអំពូលភ្លើងទូចមួយដែលពួកគេបានយកមកដោតនៅក្នុងខ្ទមក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លឺព្រិចហើយបន្ទាប់មកក៏ដាច់រលត់ទៅបន្សល់ទុកតែភាពងងឹតសូន្យសុងពួកគេបានព្យាយាមរើខ្លួននិងបើកភ្នែកមើលទាំងភ័យខ្លាចតាមចន្លោះប្រហោងនៃជញ្ជាំងខ្ទមដែលធ្វើពីស្លឹកឈើស្រាប់តែពួកគេឃើញបរិសម្នាក់កំពុងឈរអើតមើលពួកគេតាមបង្អួចខ្ទមបរិសនោះមានរូបរាងខ្មៅដូចធ្យូងទាំងស្រុងហើយអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងទីងងឹតនោះភ្នែករបស់គាត់ទាំងគូគឺខ្មៅសើមតែវាមានពន្លឺពណ៌ខៀវព្រិចដែលចាំងឆ្លុះដូចជាខ្សែរន្ទះតូចមួយបរិសខ្មៅនោះនៅតែឈរស្ងៀមអស់មួយសន្ទុះសម្លឹងពួកគេទាំង4នាក់យ៉ាងសន្ធិដ្ឋ
បន្ទាប់មកមាត់របស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបើកហាមមាត់យំយ៉ាងអាក្រក់ហើយសំឡេងយំនោះក៏លាន់លឺដោយជាសំឡេងក្រហមរន្ទះដែលធ្វើឲ្យខ្ទឹមទាំងមូលញ័រនៅពេលដែលវាស្រែកខ្លាំងៗម្ដងសារធាតុខ្មៅដូចជាធូលីធឿឈងក៏បានធ្លាយចេញពីខ្លួនរបស់វាភាពតកស្លុតបានធ្វើឲ្យយុវជនទាំងនោះភ្លេចគិតអ្វីទាំងអស់ពួកគេបានស្រែកផ្អើលឡើងព្រមៗគ្នាហើយលោតរត់ប្រេសអាយុចេញពីខ្ទឹមនោះដោយមិនហ៊ានងើកក្រោយពួកគេរត់ទាំងយប់ងងឹតឆ្លងកាត់វាលស្រែដោយមានតែសំឡេងក្រហមដោយផ្កលលុននិងក្លិនឆេះថ្លត់របស់ខ្មោចរន្ទះបាញ់នៅដេញតាមពីក្រោយពួកគេបានរត់រហូតទាល់តែដល់ផ្ទះអ្នកស្រីនីទាំងខ្លួនប្រាណញ័រទៅត្រឹកចង់រលត់ដង្ហើមដោយសារតែពួកគេបានជួបនឹងការពិតនៃវិញ្ញាណក្ខន្ធដ៏កាចសាហាវដែលពួកគេធ្លាក់តែមិនជឿប៊ុនលឿងនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេបានរត់ទៅដល់ផ្ទះអ្នកស្រីនីទាំងយប់ជ្រៅក្នុងសភាពដង្ហើមដកស្ទើរមិនដល់គ្នាទាំងខ្លួនប្រាណប្រឡាក់ភក់និងញ័រទៅត្រឹកមិនឈប់ពួកគេបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យខ្លាចទាំងអស់ប្រាប់អ្នកស្រីនីនិងអ្នកភូមិដែលភ្ញាក់ផ្អើលនាំគ្នាមកមើលពេលនោះតើពួកគេទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ទាំងស្រុងថាវិញ្ញាណលោកវ៉ាន់ពិតជាកំពុងតែឡងបន្លាចដោយកំហឹងមែនមិនបង្អង់យូរឡើយនៅព្រឹកបន្ទាប់អ្នកស្រីនីក៏បានទៅនិមន្តព្រះសង្ឃនៅវត្តនិងទៅសុំឲ្យអាចារ្យសុនជួយធ្វើពិធីជាបន្ទាន់អាចារ្យសុនបានរៀបចំពិធីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដ៏ធំមួយដើម្បីរំដោះវិញ្ញាណខ្មោចតៃហោងនេះពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងដែលលោកវ៉ាន់ស្លាប់គឺនៅក្បែរខ្ទមចាស់នោះឯងអាចារ្យសិនបានបោះខ្សែសីមាព័ទ្ធជុំវិញកន្លែងនោះហើយមានព្រះសង្ឃគង់សូត្រមន្តធម៌ចម្រើនព្រះបរិត្តនៅក្នុងពិធីនេះអាចារ្យសិនបានរៀបចំដុតទៀនធំមួយគូនៅទិសអាគ្នេយ៍ដួចដែលគាត់បានផ្ដាំផ្ញើព្រមទាំងបានសូត្រធម៌បួងសុកូលរំដោះខ្មោចតៃហោងដោយបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនិងព្រះធម៌ឲ្យជួយបែកផ្លៃនិងនាំវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកវ៉ាន់ទៅកាន់ទីស្ងប់សុខក្នុងអំឡុងពេលសូត្រធម៌ស្រាប់តែមានខ្យល់ព្យុះតូចមួយបានបក់បោកមកចំកណ្ដោរង្វង់ពិធីហើយធ្វើឲ្យភ្លើងទៀននៅកន្លែងនោះរ៉ាំរ៉ៃក្រើកតែមិនបានរលត់ឡើយអ្នកភូមិទាំងអស់បានឃើញនៅដុំផ្សែងខ្មៅមួយដុំហាក់ដូចជារលាយបាត់ទៅក្នុងខ្យល់អាកាសបន្ទាប់ពីអាចារ្យសនបញ្ចប់ការសូត្រមន្តហើយប្រោះទឹកមន្តទៅលើទីតាំងនោះពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងហ្មត់ចត់អស់ពិតអស់រយៈពេលមួយព្រឹកពេញក្រោយពីបញ្ចប់ពិធីនេះហើយភាពភ័យខ្លាចក៏បានរលាយបាត់អស់ពីដួងចិត្តអ្នកភូមិនិងក្រុមគ្រួសារมันមានសំឡេងក្រហមក្រោមផ្ទះឬក្លិនឆេះខ្លោចទៀតឡើយចាប់ពីពេលនោះមកភូមិស្រែនោះក៏បានវិលទៅរកភាពស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញក្រុមគ្រួសារលោកវ៉ាន់បានរកនៅដោយសុខសាន្តតែរាល់ពេលដែលឮសំឡេងផ្គរឡននៅខែប្រាំងម្ដងពួកគេតែងតែនឹកឃើញដល់ខ្មោចរន្ទះបានខែប្រាំងដែលជាវិញ្ញាណក្ខន្ធដ៏កាចសាហាវដែលត្រូវគេរំដោះដោយសារអំណាចនៃព្រះធម៌ដើម្បីកុំឲ្យខកខានរឿងនិទានថ្មីៗដែលនឹងនាំមកនូវភាពព្រឺព្រួចនិងរន្ធត់ដល់អ្នកសូមជួយចុច Subscribe ប្រដាម Channel របស់យើងផងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងគាំទ្រសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគេងលក់ស្រួល